नमस्कार दर्शक बंधु आपण चिरा फटा कपड़ा अन्य को दौरान कि एवं निजर पुराणा वस्त्र को अन्य को दान दौरान कि किंबा अन्यर वस्त्र को आपण परिधान करुछंती कि से निजर माँ हुंतु कि बहु हुंतु कि नणद हुंतु कि सासु हुंतु कहार भी वस्त्र को आपण परिधान करुछंती कि अन्यर वस्त्र अन्य काहाटु मागिकी पिंधुचंती कि ताहले आजिर एही भिडियोटी आपण निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु अन्यर वस्त्र पिंधिबा द्वारा शुक्र ग्रह खराब होइथाय। शुक्र ग्रह खराब हेले टंका पैसागत समस्या देखा दिए। एबे प्रश्न आसुची जे उभय पुरुष एवं स्त्री दुई जण जदि वस्त्र दान करूछंती तो शुक्र ग्रहर समस्या सहित धनहानि समस्या देखा दिए। तेबे एही वीडियोटी आपण मानंक पई पुरुष माने अन्य वस्त्र देवा द्वारा एवं अन्यर वस्त्र पिंधिबा द्वारा सेमानंक जीवन रे कोन सबु घटी थाए एवं गोटिए महिला निजर वस्त्र अन्य को देवा एवं अन्यर वस्त्र निजे पिंधिबा ताकू केउ प्रकारर कष्ट भोगिबाकू पड़े एही वीडियोटी निहाती देखंतु। ताहले जाइकी आपण माने जानी पारिबे। आपण माने भी निश्चय एही सबु काम करुथिबे बा आगरु करिथिबे। एमिति भूल एहीपरि कोन काम करिबा परे आपणक जीवन रे पुणी बहुत समस्या देखिबाकू मिलिथिबो। नाना प्रकार कष्ट जंत्रणा भोगिथिबे, बहुत किछि असुविधार सामना करिथिबे। ए सबु आपण केबे भी भाबी नथिबे जे एमिति कोन पई होउची। तेबे दर्शक बंधु धनी लोक माने निजर वस्त्र को बहुत दान करिथांती, नचेत अन्य को देवा बदल रे बाहर केउठी पकाई देइथांती। आउ सेठारु गरीब व्यक्ति माने नहीं जाती, किंतु मध्यवर्ती मिडिल क्लास रो लोक माने निज हस्तरे पुराणा वस्त्र को दान करिथांती। निज भाई किछि गोटे जिनिस आमे किणी आनी थाउ, नहेले आमे सेमानंकु देई थाउ किंबा आम घरर सान पिलांकु देई थाउ। किंतु एपरी करिबा द्वारा आपणक जीवन रे कोन कोन क्षति होउची। आपण तेणु आपणकु मोर अनुरोध जे मोर एही वीडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु एवं आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिले जानी पारिबे जे एही वीडियो रे केते सत्यता लुचि रहिची ना अंधविश्वास माड़ी आसीची। दर्शक बंधु आग गोटिए कथा कहिबी जे अन्य को वस्त्र देवा द्वारा आपणकर निजर ही क्षति होइथाय। हाँ, आपण निजर वस्त्र अन्य को देई पारंती, किंतु ता पूर्वरु आपणको गोटिए उपाय करिबा को पड़िबो, जहा द्वारा कि निज देहरे थिबा ऊर्जा को निज देहरे थिबा देवी देवतांकर सकारात्मक शक्ति को अन्य को देई पारिबे नाही। तेणु निज वस्त्र काहाकू देवा पूर्वरु आपणको गोटिए उपाय करिबा को पड़िबो। एही उपाय करिबा द्वारा धनहानि एवं प्राणपीड़ा अघटनरु निजको बंचाई पारिबे। चिंता करंतु जेउ माने निजर वस्त्र अन्य को दियंती सेमानंक जीवन सदा सर्वदा दुखित ही रही थाए। आपण आपणकर आखपाखरे थिबा लोकमानंकु देखंतु, सेमानंकर दुख केवल दुख भरा ही रहिबा। जदि एही उपरे आउ गोटिए कथा मध्य कहिबी, तेबे जेउ वस्त्र आमे पिंधिबा नाही ताहा फिंगी नष्ट करिबा सहित एहाको आमे जदि गरीब व्यक्ति को देबु तो तांकर भी कामरे आसीबो, किंतु एहा नष्ट करिबा अपेक्षा केउ गरीब व्यक्तिंकर कामरे मध्य आसीबा भाबिकी आमे देई थाउ। किंतु देबा पूर्वरु गोटे उपाय करंतु। एही कथा मध्य सत्यता अटे जे एही वस्त्र नष्ट हेबा पूर्वरु आमे गरीब व्यक्ति को काहींकी देई देबानी, यह ठीक, किंतु यह पूर्वरु गोटे उपायटी करी दियंतु। एही उपायटी बहुत सहज एवं सरल अटे, जहाँकि जणे जेते बेले जेउठी पारिबो करी पारिबो। तेबे आउ गोटिए कथा कहिबी, पूजा घरे आपण जो वस्त्र को पिंधिकी पूजा करुछंती बा व्यवहार करुछंती, तेणु आमे पिंधितिबा वस्त्र को एणे तेणे जगह को फोपाड़ी देई थाउ। बही जाउथबा पानी रे हो
କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ହେଉ କି ଏଣେ ତେଣେ ହେଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ସେହି ବସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ଉର୍ଜା ଥାଏ, ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବି ବି ନଥିବେ ଦିନେ କରୋଡ଼ପତି ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି। ଏହି କଥା ଆପଣ ଜାଣି ବି ନଥିଲେ କି ଏହି କଥାରେ ଏତେ ସତ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବିନା ଟଙ୍କାରେ କରିହେବ, ତାହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣେଇବାନି? କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଆମ ପରିବାରର, ତାହା ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଗକୁ କହିବି ଯେ କିପରି ଆମେ ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଓ କିପରି ଅନ୍ୟର ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତିରେ ତ ଚିରି ଯାଉଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଉଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ କେହି ବି ନିଜ ଘରେ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନ ହୁଏ ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିହାତି ଦାନ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଏହିସବୁ ବସ୍ତ୍ର ନିଜର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା କେତେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଅଟେ। ଆପଣ ଏଇଟା କହିବେ ଯେ ନିଜ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତ ଆମର ଚିରାଫଟା ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଅସମ୍ମାନ କାହିଁକି କରିବା? ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟରୁ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବା? ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ସେତିକିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ବସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ଆସିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବସ୍ତ୍ର ଦିନେ ପିନ୍ଧିବି। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି କାହାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବି ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏତେ କହିପାରିବିନି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଘର ପୋଛା ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ଘର ପୋଛିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପାଦୁକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏହି ତିନୋଟି ହିଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଜା। ନବଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଦୋଷ ରହିବାର ଦୋଷୀ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ମନେକର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶନିଦଶା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ନିଜେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିର ଜୀବନଟି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କୋଟିପତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପୂରା କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇଗଲେ। ଯଦି ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଚଢ଼ାଉଥିବା ଫୁଲକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଛୁଆନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପାଦୁକା ପିଅନ୍ତୁ। ଥରେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ତ ଆପଣ ହଉ କି ଅନ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଚର୍ମରୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଆପଣ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେହି ଚର୍ମରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି ଶନିଦଶା, ରାହୁ, କେତୁ ଯାହା ବି ଦୋଷ ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ
ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଉର୍ଜାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା। ବାସ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବା କରୁଛନ୍ତି ତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଚିରା ଫଟା କପଡ଼ା ଯାହା ଆମକୁ ହେଉନାହିଁ ତାହା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଦାମିକିଆ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କି ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ, ଦାମିକିଆ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ, ୟାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ସେ ଦାମୀ ହେଉ କି ଚିରାଫଟା କପଡ଼ା ହେଉ ବା ପୁରୁଣା କପଡ଼ାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁଣ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ବହୁତ ସମୟ ମାନେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଏବଂ ସର୍ଫ ପକାଇକି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଭିଜାଇକି ରଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଖରାରେ ଭଲକି ଶୁଖାଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆପଣ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତା ଆଗରୁ ଏଭଳି ସଫା କରନ୍ତୁ। ଲୁଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇକି ଭଲକି ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ନିଜ ଦେହର ପ୍ରତି ଉର୍ଜାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ବି ଚାଲିଥାଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ୟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଧେ ଖୁସି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ହାନି ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ପୁରୁଣା ଫଟା କପଡ଼ାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲକି ଧୋଇ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ କହିବି ଯେ କିପରି ଠାକୁର ଘରର କପଡ଼ାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଯାଉଛି ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶେଇକି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ କୌଣସି କୁକୁର ମଧ୍ୟ ପାଟିରେ ନେଇଥାଇପାରେ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବହିଯାଉଥିବା ପାଣିରୁ ବି ବାହାର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇ ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୌରୀ ଗାତ କରି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବସୁଧା ମାଙ୍କର କୋଳରେ ହିଁ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଜାକୁ ମାଟିରେ ହିଁ ସମାହିତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲକୁ, ଯେଉଁ ଫୁଲ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ାଇଥାଉ, ତାକୁ ଧୋଇକି ମାଟିରେ ପୋତି ପାରିବେ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରତି କରୁଛେ, ଦେବଧ୍ୱନି ତାକୁ ଏମିତି ସେମିତି ସେଠି ଏଠି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର ବି ପାଦରେ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।